الفاتحة من التعليم التعالم المذاكرة تذكير نفع اندفاع والفائدة والاستفادة والحث التمسك بكتاب الله سنة رسول محمد صلى الله عليه وسلم والدعاء الهدى ودلالة الخير ابتغاء مرضاته وتوفيق ثوابه إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه على من جميع أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرم من الأزواج الطاهرات أمهات المتابعين بأحسن يوم الدين ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين الفقهاء المحدثين وأرواح جميع السادة الصوفية أينما كانوا حاضر واحد من شرق الأرض المغارب والبر البحر والسنغرين ثم إلى أرواح جميع سادتنا على بعلوي والسنغرين بجلس المهاجر اللهم بإسحاق المقدم حبنا على بعلوي والمقدم مثل الشيخ عبد الرحمن سقاف محمد الداوي والسنغرين وإلى الحضر بربنا وقد سمدنا سلطان علي سن الشيخ عبد القادر الجيلاني والسنغرين وإلى أرواح أولي سقاف شيخ محمد بن سقاف شيخ بكر سكران بن عبد الرحمن سقاف يقاني وإلى رسول الشيخ علي بن بكر سكران الشيخ عبد الله إدريس القرن بكر سكران وإلى رسول الشيخ بكر بن عبد الله إدريس والسنغرين ثم إلى رسول الشيخ بكر بن سالم وأخي أنكل بن سالم وإلى أرواح أولاد الشيخ بكر بن سالم وزيرة الشيخ بكر بن سالم والسنغرين ثم إلى روح سيدنا الشيخ عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد الله ورسول الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد الحبيب أحمد بن سالم الحبشي والسنغرين ثم إلى رسول الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس الحبيب علي بن محمد والحبيب علي بن محمد بن سالم الحبشي والسنغرين ثم إلى رسول الحبيب أبو بكر ثم إلى روح سيد الحبيب أبو بكر بن محمد بن ورس الجاب سيد قرسي إلى رسول الحبيب صالح بن مسلم محمد سيد تنقل إلى رسول الحبيب هادي بن سالم الشيخ بكر بن سالم وإلى رسول الحبيب علي بن سقاف سيد الحبيب جعفر بن شيخان بن علي بن هاشم سقاف سيد الحبيب دلقات بن سيد سقاف وسلم فريم ثم إلى رسول الحبيب علي بن بشير بن محمد بن سلم حفيظ سيد الحبيب سلم عبد المرشاد سيد الحبيب سلم عبد المرشاد وسلم فريم ثم إلى رسول الحبيب محمد بن سلم حفيظ سيد الحبيب عبد الله بن المرشاد وسلم فريم ثم إلى رسول الحبيب محمد بن علي بن الملك وسلم فريم وسلم فريم مشايخ من تلامذة تسمون إليهم وإلى روح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وإلى أرواح والدينا ووالدكم وباطن والباطن وباطن المسلمين أجمعين إن الله يعلي درجاتهم الجنة وكثر ما تباتهم وذيب حسنات فاضل بجن فعنا بهم وعيد المبركات والسرار والنوار ومولى منفعات في الدنيا والآخرة وأن الله يتغشى برحمة رزقهم من جنة مسلم في خلق وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, tak terasa kita sampai pada pertemuan ke-6 dalam pembelajaran tentang bab haid, nifas, dan istihadhah. Dan insya Allah pada pelajaran kali ini kita akan bahas tentang perempuan mustahadhah dalam haid. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang sedikit mengenai istihadhah, ya, definisi istihadhah, dua macam istihadhah, dan beberapa istilah dalam istihadhah. Kemudian yang paling penting di sini adalah sebelum kita masuk pada bab mustahadhah, kita harus memahami dua hal ini. Yang pertama adalah darah kuat, yang kemudian yang kedua adalah adat. Darah kuat adalah darah yang berwarna gelap, ya, berwarna gelap lebih kuat dari darah yang berwarna terang.
Darah yang berbau busuk menyengat lebih kuat daripada darah yang tidak demikian, artinya tidak berbau busuk dan menyengat. Darah yang kental lebih kuat daripada darah yang tidak kental. Jadi seperti itu. Kemudian adat itu kebiasaan sebelum istihadah mencakup kebiasaan mulai haid, kebiasaan lama haid, kebiasaan berhenti, dan kebiasaan suci. Kemudian kita juga perlu kembali mengingat tentang warna-warna darah. Ada hitam, ada merah kekuningan, ada kuning, dan ada keruh. Ya, jadi itu hal-hal yang perlu kita ketahui sebelum masuk kepada bab musta, gambaran mustahadah dalam haid. 7 gambaran mustahadah dalam haid. Yang pertama adalah mubtada'ah mumayyizah. Apa itu mubtada'ah? Mubtada'ah adalah baru pertama keluar darah, perempuan pemula. Perempuan yang baru pertama kali keluar darah. Sebelumnya dia tidak pernah mengalami pendarahan. Tidak pernah mengalami pendarahan, baru pertama kali keluar darah sudah mengalami istihadah. Kemudian mumayyizah artinya melihat darah dengan 2 sifat atau lebih. Ada darah kuat dan ada darah lemah. Itu yang disebut dengan mumayyizah. Bagaimana hukumnya? Hukumnya darah kuat disebut haid dan darah lemah meskipun lama disebut istihadah. Jadi apa namanya? Eh, Mubtadaah mumayyizah ini ya, yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa di sini tentang mumayyizahnya. Jadi Nabi mengajarkan 2 hal untuk penyelesaian perempuan mustahadah. Yang pertama adalah beliau mengatakan idza kana damul haidati fa innahu damun aswadu yu'raf. Jika darah itu adalah darah haid, maka darah haid itu adalah hitam yu'raf yang dikenal oleh perempuan. Kalimat aswadu yu'raf ini menandakan bahwa darah haid itu adalah darah kuat. Maka di sini darah yang kuat itu disebut haid dan darah yang lemah disebut istihadah. Jadi darah kuat disebut haid, darah lemah istihadah. Itulah yang disebut dengan kalimat mumayyizah. Kemudian karena dia adalah seorang mubtadaah, maka mubtadaah itu tidak memiliki adat di dalam suci. Dia tidak pernah mengalami suci di antara 2 haid. Karena ini adalah darah pertama. Sehingga meskipun lama, meskipun darah lemahnya lama, tetap hukumnya adalah istihadah. Ya, saya contohkan, bila seorang perempuan melihat darah hitam 5 hari, kemudian darah merah 5 bulan, maka darah hitam 5 hari itu adalah haid. Dan darah merah 5 bulan itu istihadah. 5 bulan semuanya istihadah. Ini khusus dalam pembahasan mubtadaah. Karena dia belum pernah memiliki suci di antara 2 haid. Jadi ketika darah merah dihukum istihadah, sampai kapan istihadahnya tidak jelas. Akhirnya semuanya dihukum istihadah.
Beda kalau dia sudah memiliki suci antara dua haid, artinya punya pengalaman di dalam suci, punya adat. Maka ketika melihat darah merah 5 bulan, ya tidak semuanya istihadhah, ya, tapi suci nanti sebagaimana kebiasaannya dan haid kembali sebagaimana kebiasaannya. Kemudian syarat-syarat tamyiz. Syarat-syarat tamyiz orang perempuan disebut mumayyizah bisa membedakan jika ini syarat tamyiz ini dua syarat untuk darah kuat. Syarat pertama dan syarat kedua. Yaitu darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam dan tidak boleh lebih daripada 15 hari. Karena darah kuat ini adalah haid. Darah kuat adalah haid. Sedangkan syaratnya haid itu adalah tidak kurang dari 24 jam dan tidak lebih daripada 15 hari. Itu syaratnya haid. Nah, karena darah kuat ini adalah darah haid, maka disyaratkan pula seperti itu. Dia tidak kurang dari 24 jam dan tidak lebih daripada 15 hari. Nah, adapun darah lemah ini yang bakal menjadi suci. Darah lemah yang bakal menjadi suci ini disyaratkan ada dua juga syaratnya darah lemah. Ya, syarat ketiga ini untuk darah lemah dan syarat keempat juga untuk darah lemah. Pada syarat ketiga ini, darah lemah tidak boleh kurang dari 15 hari. Namun, tidak dalam semua kasus. Jadi jadi syarat ketiga ini hanya dalam kasus tertentu saja. Yaitu disyaratkan hanya jika melihat darah kuat, lemah, dan kuat lagi yang persis dengan darah pertama dan melebihi 15 hari. Jadi untuk syarat ketiga ini tidak disyaratkan dalam semua gambaran atau semua kasus haid. Ya, di sini saya akan membuat gambaran-gambaran kasus haid, contoh-contoh kasus haid, supaya kita bisa paham yang mana yang disyaratkan syarat ketiga dan yang mana yang tidak disyaratkan syarat ketiga. Jadi, tadi dijelaskan bahwa syarat ketiga itu disyaratkan ketika melihat, ini syarat ketiga ya, yaitu apa syarat ketiga isinya? Darah lemah, tidak boleh kurang dari 15 hari. Nah, ini gambarannya adalah jika melihat darah kuat, ya, kemudian lemah, kemudian kuat lagi. Yang mana kuat yang terakhir ini persis dengan darah pertama. Dan melebihi 15 hari. Jadi darah kuat, darah lemah, darah kuat lagi,
Yang mana darah kuat itu persis dengan darah pertama dan melebihi 15 hari. Contohnya apa? Contohnya adalah dia keluar darah hitam, kemudian merah, kemudian hitam, 20 hari. Nah, hitam yang terakhir ini melebihi 15 hari. Ya. Hitam yang terakhir ini 20 hari, melebihi 15 hari. Jika misalnya hitam pertama kita anggap 7 hari, jelas ya? Hitam 7 hari. Hitam yang terakhir 20 hari. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah darah yang terakhir dan darah yang pertama ini persis. Sama-sama kuat, sama-sama hitam, kalau perlu sama-sama kental, dan sama-sama baunya menyengat. Persis. Darah kuat yaitu hitam, kemudian darah lemah yaitu merah, kemudian darah kuat persis dengan darah yang pertama dan melebihi 15 hari. Jelas ya? Maka di sini jika merahnya ini misalnya cuma 10 hari, nah berarti ini tidak memenuhi syarat ketiga. Ini tidak memenuhi syarat ketiga. Artinya dia adalah ghairu mumayyizah. Di sini dia adalah ghairu mumayyizah. Dia tidak memenuhi syarat ketiga. Dia ghairu mumayyizah. Kenapa? Alasannya adalah karena merahnya cuma 10 hari. Padahal syaratnya merahnya tidak kurang daripada 15 hari. Jadi dalam kasus seperti inilah syarat ketiga itu disyaratkan. Kemudian kalau misalnya merahnya ini adalah 15 hari, nah ini baru menjadi mumayyizah. Jelas ya? Baru menjadi mumayyizah. Jadi dalam kasus seperti ini disyaratkan syarat yang ketiga. Jadi saya ulangi lagi. Kapan disyaratkan syarat yang ketiga? Jika melihat darah kuat, kemudian lemah, kemudian kuat yang persis dengan darah pertama dan melebihi 15 hari. Saya kasih beberapa contoh. Hitam 7 hari, merah 15 hari, hitam 20 hari, maka ini mumayyizah. Misal hitam 7 hari, merah 10 hari, kemudian hitam 20 hari. Maka ini ghairu mumayyizah. Kenapa kok ghairu mumayyizah atau bukan mumayyizah? Karena apa? Karena darah
lemahnya kurang daripada 15 hari. Ya. Contoh berikutnya, hitam 7 hari, merah 10 hari, dan hitam lagi 10 hari. Maka ini mumayyizah. Loh, kenapa kok mumayyizah? Iya, karena darah hitam yang terakhir tidak melebihi 15 hari. Sehingga syarat ketiga tidak disyaratkan. Jadi walaupun merahnya ini cuma 10 hari, tidak ada masalah. Tidak disyaratkan, karena hitam yang terakhir cuma 10 hari. Jelas ya? Tidak melebihi 15 hari. Kemudian contoh yang lain. Hitam 7 hari, merah 10 hari, kuning 20 hari. Nah, ini bagaimana? Ini juga mumayyizah. Kenapa demikian? Ya, karena darah yang terakhir bukan kuat yang persis dengan yang pertama. Ini malah lemah. Jelas ya? Atau contoh yang berikutnya, hitam 7 hari, merah, oh maaf, kuning 10 hari, kemudian merah 20 hari. Yang ini juga termasuk mumayyizah. Kenapa? Walaupun merah ini lebih kuat daripada kuning, tapi dia tidak persis dengan yang pertama. Yang pertama hitam, dia merah. Jadi tetap mumayyizah. Dan contoh yang terakhir, hitam 7 hari, merah Bareng-bareng tungguin mama harusnya kita bawa. 10 hari. Bareng gitu bawa. Selesai. Di Maka sini ini mama. juga mumayyizah. Coba mau ucin. Mama Kenapa mau mumayyizah? sama ucin. Ya karena Mama mau ingin ucin. Mama ingin ucin. Tahu? hanya berhenti pada merah. Ya, hanya berhenti pada setelah merah tidak ada lagi hitam yang melebihi 15 hari. Maka tetap mumayyizah. Jadi tidak disyaratkan syarat ketiga dari contoh yang terakhir, kecuali hanya 2 contoh yang pertama ini saja. Ya, ini baru disyaratkan syarat yang ketiga. Contoh ketiga, contoh keempat, contoh kelima, contoh keenam, semuanya tidak disyaratkan syarat ketiga sehingga semuanya mumayyizah. Jadi itu mengenai kasus apa? Kasus syarat ketiga, yaitu darah lemah tidak boleh kurang daripada 15 hari. Kemudian syarat yang keempat, darah lemah keluarnya tidak diselat-selati oleh darah kuat, ya.
darah lemah keluarnya tidak diselat-selati oleh darah kuat. Ini perlu kita jelaskan beberapa kaidah. Ada beberapa kaidah. Yang pertama, kaidah itu mengatakan darah lemah yang diapit oleh dua darah kuat sama seperti bersih yang diapit dua darah. Jadi darah lemah yang diapit oleh dua darah kuat itu sama seperti bersih yang diapit oleh dua darah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia tidak dipandang, yang dipandang hanyalah darah kuatnya saja. Ya. Jadi contoh kasus daripada darah lemah yang keempat ini adalah syarat keempat ini contoh kasusnya hitam satu hari, kemudian merah satu hari, kemudian hitam satu hari, ya, merah satu hari, dan demikian seterusnya, ya. Hitam merah, hitam merah, hitam merah, hitam merah sampai melebihi 15 hari. Jadi selang-seling hitam merah, hitam merah, hitam merah sampai melebihi 15 hari. Maka bagaimana kalau terjadi seperti itu? Maka dia dianggap adalah ghairu mumayyizah. Dianggap ghairu mumayyizah. Jelas ya? Dianggap ghairu mumayyizah. Jadi kalau merah itu kita anggap bersih di antara dua darah, ya sama seperti keluar orang perempuan yang keluar darah bersih, darah bersih, darah bersih sampai melebihi 15 hari. Beda kalau begini contohnya. Kita buat inisial hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam. Kemudian ini sehari-sehari ya, hitam sehari, merah sehari, hitam sehari, merah sehari. Kemudian terakhir merah 20 hari. Merah 20 hari. Jadi pertama hitam merah, hitam merah, hitam merah, hitam merah, hitam, terus merah 20 hari. Maka bagaimana hukumnya ini? Hukumnya adalah mumayyizah. Hukumnya adalah mumayyizah. Kenapa kok mumayyizah? Iya, sesuai dengan kaidah yang tadi saya sampaikan bahwa merah atau lemah yang diapit dua darah kuat oleh dua darah kuat itu sama seperti bersih, bersih di antara dua darah. Jadi
Mulai hitam pertama sampai hitam terakhir ini hukumnya haid. Haidnya adalah dari hitam pertama sampai hitam terakhir. Karena merah di tengah-tengahnya itu anggap aja bersih sudah. Jadi seakan-akan darah bersih, darah bersih, darah bersih. Jelas ya? Nah, kemudian merah yang terakhir baru ini adalah istihadhah. Baik, apakah ini tidak melanggar syarat keempat? Syarat keempat, darah lemah tidak diselat-selati oleh darah kuat. Darah lemah yang tidak diselat-selati oleh darah kuat itu adalah darah lemah yang dihukum istihadhah. Jadi ini memenuhi syarat keempat. Contoh yang saya sampaikan ini memenuhi syarat keempat. Darah lemah yang tidak diselat-selati oleh darah kuat adalah yang ini. Darah merah 20 hari. Ini tidak diselat-selati oleh darah kuat sama sekali. Darah merah 20 hari tidak diselat-selati oleh darah merah oleh darah kuat sama sekali sehingga dia menjadi mumayyizah. Jadi yang dimaksud darah lemah tidak diselat-selati oleh darah kuat itu adalah darah lemah yang dihukumi istihadhah. Adapun darah lemah seperti merah-merah yang di antara dua darah-darah kuat ini adalah dihukumi haid. Jadi nggak ada masalah. Jadi tetap memenuhi syarat keempat karena darah lemah yang dihukum istihadhah 20 hari tidak diselat-selat oleh darah kuat. Jadi darah lemah keluarnya tidak diselat-selat oleh darah kuat, ini artinya darah lemah ya yang dihukumi istihadhah. Darah lemah yang dihukumi istihadhah. Itulah yang disyaratkan tidak boleh diselat-selati oleh darah kuat. Kita masuk mubtadaah yang kedua, yaitu mubtadaah ghairu maizah. Mudah-mudahan mubtadaah yang pertama itu bisa difaham. Kemudian mubtadaah ghairu mumayyizah. Mubtadaah ghairu mumayyizah. Mubtadaah artinya baru pertama melihat darah. Jadi perempuan pemula. Perempuan pemula sudah mengalami istihadhah. Namun dia adalah ghairu mumayyizah. Artinya melihat darah dengan satu sifat atau dua sifat tapi tidak memenuhi syarat tamyiz. Ya. Mubtada'a ghairu maizah ini contohnya yang pertama darah hitam.
20 hari. Keluar darah dengan satu sifat saja. Darah hitam 20 hari. Contoh kedua, darah merah 17 hari. Keluar darah dengan satu sifat saja. Baik itu darah hitam maupun darah merah. Ini disebut ghairu mumayyizah. Contoh ketiga, darah hitam setengah hari. Darah hitam setengah hari. Kemudian merahnya ini 20 hari. Darah hitam cuma setengah hari, kemudian merahnya 20 hari. Ini juga ghairu mumayyizah. Ini juga ghairu mumayyizah. Ya, darah hitamnya setengah hari, kemudian darah merah 20 hari. Ini juga ghairu mumayyizah. Ini tidak memenuhi syarat ini keluar darah dengan dua sifat tapi tidak memenuhi syarat pertama. Syarat pertama darah hitamnya tidak boleh kurang dari 24 jam. Contoh keempat, darah hitam 17 hari. Kemudian merah 5 hari. Ini juga tidak memenuhi syarat yang kedua. Darah hitamnya sudah 17 hari. Merahnya 5 hari. Maka menjadi ghairu maizah. Contoh yang kelima, seperti yang kita contohkan tadi, darah hitam 7 hari, kemudian merah 8 hari, kemudian hitam lagi 17 hari. Contoh yang kelima ini tidak memenuhi syarat ketiga, yaitu apa? Darah lemahnya kurang dari 15 hari. Padahal diawali dengan darah kuat dan diakhiri dengan darah kuat yang sama persis. Dan yang terakhir ini melebihi 15 hari. Contoh yang keenam, keluar darah hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, dan seterusnya sampai melebihi 15 hari. Ini tidak memenuhi syarat yang keempat. Ya. Jadi darah-darah yang tidak memenuhi syarat ini, walaupun keluar dengan dua sifat, itu juga dihukumi ghairu mumayyizah. Jelas ya? Nah, bagaimana hukumnya mubtada'ah ghairu mumayyizah? Haidnya cuma sehari semalam dan sucinya 29 hari.
Haidnya sehari semalam. Sucinya 29 hari. Loh kok bisa? Kenapa demikian? Perhatikan. Jadi, mubtada'ah ghairu maizah. Tadi kan saya sampaikan Nabi Muhammad SAW mengajarkan dua hal. Yang pertama beliau mengatakan idza kana damul haidati fa innahu damun aswadu ya'raf. Jika ada darah haid maka itu adalah darah hitam yang dikenal. Itu artinya darah kuat. Dalam hadis lain, dalam riwayat lain, ya, Nabi SAW bersabda berbeda. Beliau mengatakan, idza aqbalatil haidatu fatrukis salata wa idza dhahaba qadruha faghsili ankid dam wa shalli. Jika datang padamu haid, artinya pada siklus berikutnya, tinggalkan sholat jika berlalu qadruha ukurannya, maka basuhlah darah darimu dan sholatlah. Jadi di sini Nabi mengatakan fa idza dhahaba qadruha, berlalu ukurannya, artinya kembali kepada adat. Jadi perempuan mustahadhah itu patokannya dua. Yang pertama kembali kepada sifat, bahwa haid adalah darah kuat. Ini yang disebut dengan mumayyizah. Yang kedua, kembali kepada adat. Bahwa haid disamakan dengan adat sebelumnya. Disamakan dengan adat sebelumnya. Ini namanya hukum adat. Jadi ada hukum tamyiz, ada hukum adat. Nah, jika dia mumayyizah, ada darah kuat, maka haidnya adalah darah kuat. Jika tidak ada darah kuat, maka haidnya disamakan dengan adat. Untuk seorang perempuan pemula, dan dia adalah ghairu mumayyizah, mubtada'ah ghairu mumayyizah, kembali kepada sifat, dia tidak memenuhi syarat tamyiz, atau darahnya keluar dengan satu sifat. Dikembalikan kepada adat, dia tidak punya adat.
Bagaimana ini? Jadi dua-duanya tidak ada. Nomor 1 tidak ada, nomor 2 tidak ada. Gimana ini? Kembali kepada sifat tidak memenuhi syarat, tidak mungkin. Kembali kepada adat, dia tidak punya adat. Akhirnya jalan satu-satunya adalah diambil yang yakin. Maka kembali kepada minimal haid. Kembali kepada minimal. Kenapa? Karena minimalnya adalah yang yakin. Jadi keluar darah misalnya 20 hari semuanya hitam. Apakah mungkin 20 hari semuanya haid? Tidak mungkin, mustahil. Dari 20 hari ini, hari pertama ini pasti haid. Sedangkan hari kedua ini tidak pasti. Kenapa kok tidak pasti? Ya, apa yang membuktikan bahwa darah kedua itu adalah haid? Kalau darah yang pertama itu haid, pasti. Kenapa? Ini kan awal keluar darah. Awal keluar darah itu adalah haid. Dan minimal haid 24 jam. Minimalnya 24 jam, berarti hari pertama pasti haid. Hari kedua, apa yang membuktikan bahwa hari kedua haid? Tidak ada. Hari ketiga, apa yang membuktikan hari ketiga? Tidak ada. Hari keempat tidak ada. Hari kelima tidak. Tidak ada perkara yang bisa membuktikan bahwa hari kedua, tiga, empat, lima, dan seterusnya itu haid. Jelas ya? Tidak dari sifat darah dan tidak dari adat. Sehingga ditolak. Yang diambil adalah yang pasti saja. Jadi yang pasti yaitu hari pertama itu haid, selebihnya itu suci. Misalnya, darah hitam 70 hari. Ini pemula ini. Seorang pemula mubtadaah keluar darah hitam 70 hari. Gimana hukumnya? Maka haid 1 hari, kemudian suci 29 hari. Nah, kenapa kok sucinya 29 hari? Iya, karena dia adalah seorang pemula dan dia belum memiliki siklus, belum pernah haid, maka dikembalikan dengan adatul daur, siklus, maaf, bukan adatul daur, tapi ghalibud daur, dikembalikan kepada ghalibud daur, ya, siklus standar, siklus standar, siklus yang ghalib. Para ulama menyatakan ghalibud daur, siklus standar itu adalah 30 hari. Tapi kalau bidan atau dokter di Indonesia, mereka mengatakan siklus rata-rata wanita Indonesia adalah mulai dari 28 sampai 30 hari. Jadi antara 28 hari sampai 30 hari. Itu siklus wanita Indonesia rata-rata. Adapun secara fikih, siklus rata-rata adalah 30 hari. Jadi dikembalikan kepada siklus rata-rata. Karena siklus rata-rata itu 30 hari, diambil haid 1 hari, berarti sisa 29 hari suci. Kemudian haid lagi 1 hari, suci lagi 29 hari. Totalnya 60. 1, 29, 1, 29, 60. Kemudian sisanya berapa sisanya? Sisanya 10 hari.
10 hari ini semuanya haid. Kenapa kok 10 hari dihukumi haid? Karena sisanya tidak melebihi 15 hari. Kalau sisanya itu adalah 20 hari, misalnya darahnya keluar 80 hari, ya tetap 1 hari haid, kemudian sisanya suci. Tapi berhubung ini contohnya darahnya keluarnya 70 hari, ya berarti sisanya yang 10 hari semuanya haid. Jelas ya? Jadi, kalau darahnya 70 hari, maka jawabannya seperti ini, sisanya 10 hari haid. Tapi kalau misal kita buat darahnya 80 hari, berarti akan setelah suci 29 hari haid lagi 1 hari, kemudian sisanya suci. Sisanya yaitu sisa 19 hari semuanya dihukumi suci atau istihadah. Jelas ya? Itu tadi mengenai mubtada'a ghairu mumayyiza. Sebelum kita lanjut kepada mu'tadah mumayyiza, barangkali ada pertanyaan? Silahkan. Najib. Jadi pertanyaan, keluar darah 70 hari sampai 80 hari itu bagaimana menghukuminya dari awal keluar darah? Ya, untuk pertanyaan ini coba perhatikan monitor. Jadi pertama kali keluar darah seorang mubtada'ah. Jadi seorang wanita kemarin kan sudah dijelaskan, seorang wanita bila melihat darah di masa yang memungkinkan haid, atau bisa dibilang di masa haid, dan masa haid itu bagi mubtada'ah jika umurnya sudah 9 tahun atau mendekati 9 tahun. Jika dia mu'tadah adalah sudah suci 15 hari. Baik, seorang gadis usia sudah 9 tahun. Usia 9 tahun. Ya. Kemudian keluar darah. Gadis usia 9 tahun keluar darah. Maka apa? Yang wajib dilakukan adalah wajib meninggalkan sholat.
meninggalkan sholat. Sampai berapa lama? Sampai darahnya berhenti. Jika darah tidak berhenti, sampai 15 hari. Ya, tidak berhenti sampai 15 hari. Maka di situ ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Dan ini insya Allah sudah pernah saya jelaskan dulu. Darahnya menjadi lebih kuat, asalnya merah menjadi hitam, atau darahnya sama, dari awal merah ya tetap merah, atau darahnya menjadi lebih lemah, asalnya hitam menjadi merah. Kalau darahnya itu menjadi lebih kuat, asalnya merah, tiba-tiba menjadi hitam, maka di hari ke-16 tetap tidak boleh sholat. Kenapa? Ada kemungkinan darah hitamnya ini haid. Jadi tunggu dulu, sabar. Misal keluar darah 15 hari merah, 5 hari hitam. Berarti dia tidak sholat selama 20 hari secara terus-menerus. Jadi 15 hari tidak sholat, hari ke-16 ketika mau sholat, darahnya hitam, maka tetap tidak sholat. Sampai darah hitam berhenti di hari ke-20 atau di hari ke-21, maka dia tidak sholat selama 20 hari. Tapi kalau darahnya itu tetap merah atau berubah menjadi lemah, maka hari ke-16 wajib mandi dan sholat. Ya. Nah, kita fokus kepada yang ghairu mumayyizah. Jadi sampai hari ke-15, kemudian hari ke-16 ternyata sifatnya sama. Ya, tetap sama. Sifat darahnya tetap sama, tetap merah. Maka wajib mandi dan sholat. Jelas? Sampai kapan? Sampai darahnya sampai hari ke-30. Ya. Sampai darah berhenti atau darahnya lanjut sampai hari ke-30. Jelas? Hari ke-31 maka dia tidak sholat lagi. Berapa lama untuk hari ke-30? Cukup 1 hari. Hari ke-32 wajib mandi dan sholat. Kenapa? Tidak perlu menunggu 15 hari lagi. Karena dari awal sudah tahu bahwa dia adalah seorang mustahadhah. Jadi nunggu sampai 15 hari itu hanya pada pertama kali keluar darah. Setelah darah itu berlanjut, ya, berlanjut dan sampai hari ke-32 ya sudah.
tidak sholatnya sampai hari ke-31 saja. Hari ke-32 wajib mandi dan sholat karena dia sudah tahu bahwa dia adalah seorang mustahab. Sampai kapan dia sholat? Sholat sampai hari ke 60. Sampai hari ke-60 dia sholat. Nah, hari ke-61 dia tidak sholat lagi. Sehari saja. Hari ke-62 wajib apa? Mandi dan sholat. Sampai kapan? Sampai darah berhenti. Jadi jika hari ke-62 kan dia wajib mandi dan sholat. Jika darah berhenti di hari ke-71, artinya darahnya sampai hari ke-70 saja. Setelah itu tidak ada darah. Berarti sholat yang dia lakukan mulai hari ke-62 sampai hari ke-70 semuanya tidak sah. Kenapa? Karena diketahui haidnya adalah 10 hari untuk yang terakhir. Jelas ya? Untuk yang terakhir itu ternyata haidnya 10 hari. Karena setelah itu darahnya berhenti. Tapi kalau darahnya berlanjut sampai hari ke-80 setelah itu berhenti. Nah, khalas, berarti memang sholatnya sah. Jadi untuk hari ke-62 ini dan seterusnya, jika darahnya itu berlanjut sampai hari ke-80 ya berarti sholatnya sah. Tapi kalau ternyata sampai hari ke-70 saja berarti sholatnya tidak sah karena berarti haidnya cuma haid yang terakhir 10 hari. Dari mana tahu ya? Setelah darahnya berhenti. Jelas ya? Kenapa kok haidnya 10 hari? Ya karena di bulan terakhir ini ternyata darahnya tidak melebihi 15 hari. Kalau berlanjut sampai 80 hari, maka berarti di bulan terakhir pun darahnya melebihi 15 hari. Tapi kalau cuma 70 hari, ya berarti bulan terakhir darahnya tidak sampai 15 hari. Gak ada masalah tentang sholatnya sah atau tidak sah, nggak ada masalah. Karena sholat yang sudah dikerjakan selesai. Ya, seandainya itu haid pun tidak wajib diqadha. Yang masalah adalah jika itu terjadi di bulan Ramadan dan dia puasa. Nah ini. Jadi hari ke-62 itu dia puasa sampai 70 darahnya berhenti. Ya, berarti dia wajib mengqadha puasa 70 hari. Maaf, puasa 10 hari atau 9 hari. Wajib mengqadha puasa 9 hari, yaitu mulai hari ke-62 sampai hari ke-70. Ya, wajib mengqadha puasa selama 9 hari. Jelas ya? Ini untuk pertanyaan yang tadi itu. Mudah-mudahan bisa difaham. Gambaran darah lemah yang hukumnya istihadhah diselati darah kuat itu bagaimana? Ya tadi itu, darah merah, setelah itu darah hitam, merah, hitam sampai melebihi 15 hari selalu merahnya itu tidak selalu merah saja, selalu ada hitamnya. Jika wanita keluar darah mulai pukul 11 siang sampai 13 siang, lalu sampai malam tidak keluar lagi. Namun esoknya antara pukul 11 dan 13 keluar lagi, dan malamnya nggak keluar lagi. Jadi keluarnya setiap siang saja, apakah itu istihadhah, apakah haid. Nah, jadi dalam kasus seperti ini, ya, setiap jam 11 siang sampai jam 13 sampai jangan sholat. Jadi sholat duhurnya nanti setelah darahnya berhenti. Sholat duhurnya
setelah darah berhenti. Jelas ya? Jika suci, jadi begini. Ini sebenarnya sudah berlalu pada pelajaran yang dulu. Pelajaran ketika seorang perempuan melihat darah. Jika suci sudah 15 hari, kemudian keluar darah jam 11 sampai jam 13 atau jam 1. Maka pada jam tersebut sampean jangan sholat, karena itu secara zahir hukumnya haid. Darah berhenti ya wajib sholat. Karena masih jam 1 ya sampean bisa sholat zuhur masih. Tidak ada sholat yang ditinggalkan. Besoknya begitu lagi, tidak ada masalah. Dan itu berlanjut sampai 12 hari. Nah, setelah 12 hari selalu keluar darah jam 11 sampai jam 1 itu berarti kan 2 jam. 2 kali 12 berapa? 24 jam. Sekarang ada haid sudah. Berarti sekarang ada haid, yakin ada haid. Sebelum 12 hari masih belum. Karena belum mencapai 24 jam. Setelah 12 hari, kalau setiap hari seperti itu, maka mencapai 24 jam. Untuk mubtada ghairu maiza, bolehkah mengikuti adat wanita lainnya? Tidak boleh. Tidak boleh mengikuti adat orang lain, ya harus sehari semalam tadi itu, tidak bisa. Tidak bisa. Mubtada'ah haidnya sehari semalam, tidak bisa mengikuti adatnya orang lain. Dalam kurun waktu 25 hari bercampur darah kuat dan darah lemah. 1-5 merah kuat amis. 6-10 bersih. 10-20 flek. 20-25 merah kuat amis. Termasuk ikut yang mana? Nah, ini termasuk mumayyizah. Termasuk mumayyizah. Ya. Jadi headnya adalah 1-5 saja. Yang lainnya istihadhah. Jelas ya? Ini seperti yang saya contohkan tadi, melihat darah hitam 7 hari, merah 10 hari, kemudian hitam lagi 10 hari. Tadi kan sudah saya contohkan seperti itu. Ini sama. Sama seperti itu. Dalam kasus dalam keadaan istihadhah apakah boleh berhubungan suami istri? Boleh, silahkan. Setelah 12 hari, apakah tetap melakukan sholat? Iya, setiap kali darahnya berhenti wajib sholat. Ya, setiap kali darah berhenti tetap wajib sholat. Jadi darahnya berhenti sampai jam 1. Walaupun sudah dihukumi haid, jam 1 berhenti darahnya ya wajib sholat. Sholat duhur. Untuk pertanyaan yang keluar darah 2 jam tiap hari, setelah tidak keluar darah, sholat tidak usah mandi. Nah, kalau kalau belum 12 hari, kan belum ada haid, maka tidak perlu mandi. Tapi setelah 12 hari, berarti kan sudah 24 jam. Sudah ada haid, maka wajib mandi. Setiap kali darah berhenti. Baik, pertanyaan yang lain disimpan untuk pertemuan mendatang. Saya lanjut sedikit, ya, supaya bisa mencapai target nanti. Pertanyaan yang lain simpan untuk pertemuan mendatang. Sekarang mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah mumayyizah. Jadi memang pelajaran ini eh, kita lakukan secara cepat, mungkin tidak langsung paham, bisa dengan diulang-ulang rekamannya, didengarkan lagi, insya Allah nanti bakal paham. Ya, setelah diulang-ulang.
Jadi ada mu'tadah, mumayyizah. Mu'tadah itu artinya, mu'tadah artinya pernah mengalami haid dan suci. Walaupun sekali, tidak perlu berkali-kali. Satu kali dia pernah mengalami haid dan suci berarti dia mu'tadah. Mumayyizah artinya melihat darah dengan dua sifat, ya, atau lebih, kuat dan lemah. Dan memenuhi syarat tamyiz. Ya, ini perlu ditambahi. Dan memenuhi syarat tamyiz. Hukumnya bagaimana? Terdapat dua pendapat. Yang muktamad adalah darah kuat dihukumi haid dan darah lemah dihukumi istihadah. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan haid dan sucinya disesuaikan dengan kebiasaan sebelum istihadah. Jadi pendapat yang kuat adalah kembali kepada tamyiz. Jadi sama seperti mubtadaah. Pendapat yang kuat sama seperti mubtadaah kembali kepada tamyiz. Ya. Pendapat yang lemah disamakan dengan adat. Untuk Untuk mu'tadah mumayyizah ini ada beberapa contoh kasus yang penting yang akan kita sampaikan. Ya, deskripsi masalahnya adalah dia punya adat. Adatnya adalah 7 hari haid, 20 hari suci. 7 hari haid, 20 hari suci. Adatnya 7 hari haid, 20 hari suci. Kemudian, ya, adatnya 7 hari haid, 20 hari suci. Kemudian contoh yang kasus yang pertama, keluar darah merah 25 hari. Kemudian hitam 5 hari. Ini bagaimana? Darah merah 25 hari, hitam 5 hari. Karena apa namanya? Darah merah yang pertama ini 25 hari, jika diambil adat haidnya 7 hari, sisanya masih banyak, masih lebih daripada 15 hari. 25 dikurangi 7 sama dengan 18. Ya, maka hukumnya adalah
7 hari haid, kemudian 18 hari suci atau istihadah, kemudian darah hitam haid lagi baru. Darah hitam adalah haid. Darah hitamnya haid. Jelas ya? 7 hari haid, adatnya 7 hari haid. Keluar darah merah 25 hari, darah hitam 5 hari. Maka dari darah merah 25 hari ini diambil 7 hari haid adat. Sisanya 18 hari suci. Baru setelah itu hitam haid lagi. Kenapa? Karena jarak antara kebiasaan adat dan darah kuatnya itu bisa di tengah-tengahnya itu ada pemisah 15 hari. Jadi antara hari-hari adat, ini namanya hari-hari adat. Ya, antara hari-hari adat dengan hari-hari tamyiz itu terpisah 15 hari atau lebih. Antara hari-hari adat dengan hari-hari tamyiz terpisah 15 hari atau lebih. Maka haidnya 2 kali. Sesuai adat haid dan sesuai tamyiz haid juga. Jelas ya? Baik. Kalau misalnya contoh kedua, darah merah 20 hari, hitam 5 hari. Nah, diawali dengan darah merah 20 hari, kemudian hitam 5 hari. Darah merah 20 hari ini adalah istihadah. Jadi 20 hari itu adalah istihadah, suci. 20 hari suci atau istihadah. Kemudian hitam adalah haid. Nah, kadang-kadang seorang perempuan menganggap bahwa darah haid itu selalu di awal. Ya, kadang-kadang perempuan menganggap darah haid itu selalu di awal. Maka pernyataan seperti itu tidak benar. Untuk yang ghairu mumayyizah, iya. Untuk ghairu mumayyizah, darah haid adalah darah yang pertama kali keluar. Jika suci sudah 15 hari atau lebih. Tapi untuk mumayyizah tidak berlaku seperti itu. Untuk yang mumayyizah, darah haid adalah darah kuat. Baik darah kuatnya di depan atau darah kuatnya di belakang. Ini contohnya darah kuatnya di belakang, ini darah kuat. Maka darah kuatnya haid. Sedangkan darah lemah, darah merah ini, darah lemah, ini istihadah atau suci yang di depan. Kenapa kok tidak ada haid 2 kali? Ya, karena kalau kita ambil 20 hari ini, kita ambil 7 hari, maka sisanya berapa? Sisanya 13 hari. Tidak mencapai minimal suci, tidak sampai 15 hari. Jadi nggak bisa. Tidak bisa diambil adatnya. 7 hari haid nggak bisa.
yang bisa diambil 7 hari haid kalau darah merahnya itu 22 hari ke atas. Ini contohnya darah merah 25 hari, baru bisa diambil adatnya. Tapi kalau seperti ini darah merah cuma 20 hari, nggak bisa. Jadi haidnya darah hitam saja. Jelas ya? Kemudian contoh yang ketiga. Ini kan adatnya 7 hari haid, kemudian 20 hari suci. Contoh yang ketiga, keluar darah hitam 5 hari, kemudian merah 50 hari. Darah hitam 5 hari, merah 50 hari. Ini penting kita sebutkan contoh ini, nanti bisa diulang-ulang videonya supaya tambah jelas. Ya, maka darah hitam itu haid, yaitu darah hitam 5 hari. Kemudian darah merahnya suci selama berapa hari? 20 hari sesuai dengan kebiasaan. Suci 20 hari. Kemudian setelah suci 20 hari, haid lagi. Haid 7 hari. Jadi tidak ikut darah tidak ikut darah hitam yang 5 hari tidak. Tapi ikut adatnya. Adatnya kan 7 hari haid. Haid 7 hari, suci lagi 20 hari. Sisanya 3 hari haid. Jelas ya? Jadi jika terjadi kasus seperti ini, kembali kepada kebiasaan sebelum istihadah, yaitu 7 hari haid, 20 hari suci. Jika keluar darah hitam 5 hari, merah 50 hari, hitam yang 5 hari haid, yang merah 50 hari, kembali kepada kebiasaan sebelum istihadah. Contoh keempat, darah hitam 5 hari, merah 15 hari. Kemudian hitam 50 hari. Ini berbeda dengan yang di atas. Kalau yang di atas darah hitam, merah saja. Tapi ini darah hitam, merah, dan hitam lagi.
Ini yang kita contohkan dalam syarat tamyiz tadi ya. Setelah darah hitam, setelah darah kuat, darah lemah, darah kuat, persis dengan darah pertama dan melebihi 15 hari. Maka disyaratkan merahnya 15 hari. Ini sudah memenuhi syarat. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah hitam pertama haid, kemudian merah suci atau istihadah. Nah, hitam yang terakhir bagaimana hukumnya hitam yang 50 hari? Hitam yang 50 hari adalah haid. Berapa lama? 5 hari. Loh kok 5 hari? Iya, ngikuti adat ini. Jadi hitam 5 hari yang pertama itu merubah adat. Padahal biasanya adatnya 7 hari. Kenapa kok merubah adat? Karena setelah hitam, kemudian merah, kemudian hitam lagi. Ya, jadi setelah darah lemah muncul darah kuat lagi, maka itu merubah adat. Jadi haid 5 hari, suci 15 hari. Kemudian haid lagi 5 hari. Suci lagi 15 hari. Kemudian sisanya 10 hari haid. Sisanya haid semua. Karena apa? Sisanya tidak melebihi 15 hari. Sisanya cuma 10 hari. Jelas ya? Contoh-contoh ini bisa kita dengarkan berkali-kali, nanti akan paham. Kalau cuma 1 kali, 2 kali mungkin masih bingung. Didengarkan, kalau sudah berkali-kali, insya Allah paham. Itu contoh tapi juga bisa mewakili syarat-syarat. Kalau memang ada syarat-syarat yang harus disebutkan, cukup dengan contoh dari itu mewakili. Bisa dikiaskan dengan contoh-contoh yang lain. Ya, saya rasa itu adalah sebagai contoh penutup. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan, silakan dicatat di kertas, disimpan untuk disampaikan pada pertemuan mendatang. Mudah-mudahan pelajaran yang kita lakukan pada malam hari ini betul-betul bisa difahami dan diterima, ya, dan menjadi tambahan ilmu yang manfaat buat kita. Dan kita tutup dengan tartibul Fatihah. Fatihah bil iqbal salatu wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.